Assalamu alaikum, dear students. Good morning. How are you? Hope all of you are safe and sound. Dear student, our topic is English first paper. Today class is only class 8. So dear student, before starting this class, let me introduce myself. This is Mr. Hasina Khatun, assistant teacher of the Kolagasi MA High School. And this class is taken from Kolagasia Mofis and Asmat Ucch Vidyalaya school pages. And there you can see this class. Dear students, welcome to my class. Dear students, let us enjoy a video. Dear students, look at the picture and listen to me. What can you see? You see many kinds of food of Bangladeshi. There are many kinds of spices. There are many kind of food. There are fish, shrimp fish. There are many vegetables. And there are many kinds of spices. Dear students, there are many kinds of vegetables and many kinds of foods and many kinds of vegetables also, and a kind of food and many kinds of vegetables. Dear students, can you say what is the video about? You can say this video about is Bangladeshi food or Bangladeshi cuisine. Dear students, our today's lesson is Bangladeshi cuisine, unit 6, lesson 5. Take your book please and sit down the table. Take your khata and pen. Dear students, learning outcomes. After we have studied this lesson, we will be able to ask and answer questions, infer meaning from context from silent reading, participate in short discussion, and write answer to questions. Dear students, look at the pictures and discuss in pairs. What about this picture? The picture is many kinds of food. Dear students, there are many kinds of foods of Bangladeshi. Dear students, now we see the keywords and written your khata. First word is cuisine. First word is cuisine. Cuisine means food, gastronomy. Dear students, look at the picture and listen to me. First word is cuisine, means food and gastronomy. Making word, this word is make sentence. Make sentence is Bangladeshi cuisine is rich and tasty. Dear students, another word, platter. Platter means dish or tray. Make sentence, how beautiful the platter looks. Dear students, another word, molasses. Molasses means syrup or treacle. Making sentence, many kinds of cake are made with molasses. Dear students, open your book at page 69 and read silently or listen to me. Read the text below and answer the following true and false question.
At first, I read the text. You listen silently. Dear students, Bangladeshi cuisine is rich and varied with the use of many spices. কুইজিন কথাটির অর্থ হচ্ছে রান্না পদ্ধতি বা রান্না প্রণালী। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার এই পাঠটি তোমরা শুনবে এবং তার এই পাঠটি পাঠের শেষে তোমাদের জন্য কিছু সত্য মিথ্যা, একক কাজ, জোড়াই কাজ দেওয়া আছে, তোমরা কাজগুলো করে নেবে। তবে এই লেসনটি তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখন আমরা সকলেই মনোযোগ দিব, আর এই পাঠটি আমি পড়তে যাচ্ছি, বাংলা অর্থসহ তোমাদেরকে আমি বুঝিয়ে দিব, তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। বাংলাদেশি কুইজিন ইজ রিচ, বাংলাদেশের রান্না পদ্ধতি হচ্ছে সমৃদ্ধ, অ্যান্ড ভ্যারাইড উইথ দ্য ইউজ অফ মেনি স্পাইসিস, যার কারণ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি রান্নাটা বিভিন্ন প্রকার মশলা দিয়ে রান্না করা হয়। উই হ্যাভ ডেলিশিয়াস অ্যান্ড অ্যাপেটাইজিং ফুড, স্ন্যাক্স অ্যান্ড সুইটস, আমাদের রয়েছে সুস্বাদু খাবার, আমাদের রয়েছে জল খাবার এবং মুখরোচকর মিষ্টি জাতীয় খাবার। বয়েলড রাইস ইজ আওয়ার স্টেপল ফুড, সাদা ভাত আমাদের প্রধান খাবার। It is served with a variety of vegetables, curry, lentil soup, fish and meat. এটি পরিবেশন করা হয় বিভিন্ন রকমের সবজি, তরকারি, মসুর ডাল, মাছ এবং মাংস দিয়ে। ফিশ ইজ আওয়ার মেইন সোর্স অফ প্রোটিন, মাছ হচ্ছে আমাদের প্রোটিনের উৎস। ফিশেস আর নাও কাল্টিভেটেড ইন পন্ডস, বর্তমানে মাছ পুকুরে চাষ করা হয়। অলসো উই হ্যাভ ফ্রেশ ওয়াটার ফিশেস ইন দ্য লেকস অ্যান্ড রিভার্স, আমরা মিঠা পানির মাছ অর্থাৎ পুকুরে এবং হ্রদের মধ্যে আমরা স্বাদু পানির মাছ পেয়ে থাকি। মোর দ্যান 40 টাইপস অফ ফিশেস আর কমন, এর মধ্যে 40 প্রজাতির মাছ আমাদের জন্য রয়েছে। সাম অফ দেম আর কার্প, রুই, কাতলা, মাগুর, চিংড়ি, শুটকি অর ড্রাইড ফিশেস আর পপুলার। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কার্প, রুই, কাতলা, মাগুর, চিংড়ি, শুটকি এবং শুকনো মাছ হচ্ছে আমাদের জনপ্রিয়। হিলসা ইজ ভেরি পপুলার অ্যামং দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ, হিলসা বাংলাদেশের মানুষের জন্য খুবই জনপ্রিয় খাবার। পান্তা ইলিশ ইজ এ ট্রেডিশনাল প্লেটার অফ পান্তাবাত, পান্তাবাত হচ্ছে বাঙালিদের ঐতিহ্যবাহী একটা খাবার। ইট ইজ স্টিমড রাইস soaked in water and served with a fried hilsa slice, often together with dried fish, pickles, lentil soup, green chilies or onions. এটি পান্তাবাত পানি ঝরিয়ে এটাকে পরিবেশন করা হয় শুকনো ইলিশ মাছের টুকরা দিয়ে, প্রায় সময় শুটকি মাছ দিয়ে, অথবা পিকলস আচার, ল্যান্টিন স্যুপ, মসুর ডাল, গ্রিন চিলি, কাঁচামরিচ অ্যান্ড অনিয়ন, পেঁয়াজ দিয়ে এই পান্তাভাতটা পরিবেশন করা হয়। ইট ইজ এ পপুলার ডিশ অন দ্য পয়লা বৈশাখ, এই খাবারটি পয়লা বৈশাখের একটি জনপ্রিয় খাবার। দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ আর ভেরি ফন্ড অফ সুইটস, বাংলাদেশের মানুষ খুব মিষ্টি প্রিয়। অলমোস্ট অফ বাংলাদেশি উমেন প্রিপেয়ার সাম ট্র্যাডিশনাল সুইটস, বাংলাদেশের প্রায় সব মহিলারাই এক জাতীয় মিষ্টি তৈরি করে। পিঠা ইজ এ টাইপ অফ সুইটস মেড ফ্রম রাইস ফ্লোর, সুগার, সিরাপ, মোলাসেস অ্যান্ড সামটাইমস মিল্কস। পিঠা তৈরি করতে পিঠা এক জাতীয় মিষ্টি খাবার। পিঠা তৈরি করতে চালের গুঁড়া, চিনির সিরাপ, ঝোলা গুড় এবং মাঝে মাঝে দুধ দিয়েও তৈরি করা হয়। ইজ এ ট্র্যাডিশনাল ফুড লাভড বাই দ্য এন্টায়ার পপুলেশন, যে খাবারটি ঐতিহ্যবাহী খাবার আর আমাদের সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একটা জনপ্রিয় খাবার। ডিউরিং উইন্টার পিঠা উৎসব মিনিং পিঠা ফেস্টিভ্যাল ইজ অর্গানাইজড বাই ডিফারেন্ট গ্রুপস অফ পিপল, শীতের সময় আমাদের দেশের বিভিন্ন জনগণ বিভিন্ন গ্রুপে পিঠার উৎসবের আয়োজন করে থাকেন। Sweets are distributed among close relatives when there is good news like births, wedding, promotion, etc. আমাদের দেশে মিষ্টি বিতরণ করা হয় তখনই যখন নতুন একটা বাচ্চা জন্ম নেয়, বিয়ে এবং কারোর যখন পদোন্নতি হয়, তখন আপন আত্মীয় স্বজনের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। সুইটস অফ বাংলাদেশ আর মোস্টলি মিল্ক বেসড, মিষ্টি মূলত বাংলাদেশের দুধ ভিত্তিক। The common ones are রসগোল্লা, সন্দেশ, রসমলাই, গোলাপজাম, কালোজাম অ্যান্ড চমচম। এগুলোর মধ্যে সাধারণ হচ্ছে রসগোল্লা, সন্দেশ, রসমলাই, গোলাপজাম, কালোজাম এবং চমচম। There are hundreds of different varieties of sweets preparations, অর্থাৎ
আমাদের দেশে 100 প্রজাতির মিষ্টি বা শত প্রজাতির মিষ্টি তৈরি করা হয়। Sweets are therefore an important part of the day-to-day life of Bangladesh people. মিষ্টি এখন বাংলাদেশের জনগণের প্রতিদিনকার জীবনযাপনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। Dear students, listen to me. And look at the picture. Look at the picture. What can you see? You can see many kinds of fishes. There are carp, rui, katla and magur. Dear students, look at the picture. You can see shrimp and dried fish or shutki or dried fish. Dear students, look at the picture. You can see pantha bhat is tasty with fried hilsa slice, pickles, onion or lentil soup and green chili. Dear students, pitha is a kind of sweet is made from. পিঠা তৈরি করতে যা যা লাগে dear students, সিরাপ অর্থাৎ চিনির শিরা যেটাকে বলা হয়, চিনি বা আখের গাঢ় যে রস, মোলাসেস, রাইস ফ্লোর, মিল্ক। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছ? তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে বিভিন্ন রকমের পিঠা। হ্যাঁ, আমরা একটু আগে দেখেছি পিঠা তৈরি করতে যা যা লাগে ওই উপকরণ দিয়ে পিঠাগুলো তৈরি করা হয়। ডিউরিং উইন্টার পিঠা উৎসব মিনিং পিঠা ফেস্টিভ্যাল ইজ অর্গানাইজড বাই ডিফারেন্ট গ্রুপস অফ পিপল। শীতের মৌসুমে বিভিন্ন দলের মাধ্যমে পিঠার উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। Dear students, what can you see the picture? You can see many kinds of sweets. There are rasgulla, sandesh, rasmalai, gulab jam, kalo jam and chomchom. Dear students, now you do individual work. True or false? If false, give the correct information. এ পর্যায়ে তোমাদের জন্য একটি আলাদা আলাদা কাজের ব্যবস্থা রয়েছে, তোমরা আলাদা আলাদা কাজটি করে নিবে। এখানে কয়েকটি তথ্য দেওয়া আছে, এগুলো যেটা সত্য তোমরা তার পাশে ট্রু লিখবে, আর যে স্টেটমেন্টটা মিথ্যা তোমরা ফলস লিখবে এবং কারেক্ট আনসার লিখবে। এখানে প্রশ্নগুলো আমি পড়ে দিচ্ছি, তোমরা খাতায় কাজটা করে নিবে। Our foods are rich because they have a lot of oil in them. আমাদের খাবারটা সমৃদ্ধ কারণ এই খাবারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তেল রয়েছে। যদি সত্য হয়ে থাকে ট্রু লিখবে, আর মিথ্যা হয়ে থাকলে তোমরা
তার পাশে ফলস লিখে কারেক্ট আনসারটা লিখে নেবে। আমরা কিন্তু পাঠে পড়েছিলাম আমাদের খাবারটা কেন সমৃদ্ধ ছিল। যাই হোক, এখন তোমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটা দেখো। উই গেট প্রোটিন মোস্টলি ফ্রম ফিশ। আমরা বেশিরভাগ প্রোটিন পেয়ে থাকি মাছ থেকে। আমরা পাঠে আলোচনা করে আসছি, তোমরা এই তথ্যটি লিখে নেবে। তৃতীয় প্রশ্ন, অন পহেলা বৈশাখ দ্য ট্রেডিশনাল ফুড ইজ স্টেম রাইস অ্যান্ড ফ্রাইড হিলসা। পয়লা বৈশাখের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী খাবার হচ্ছে পান্তা ভাত এবং ইলিশ ভাজা। তোমরা যদি সত্য হয়ে থাকে ট্রু লিখবে, মিথ্যা হলে ফলস লিখবে এবং কারেক্ট আনসার লিখবে। নাম্বার 4, পিঠা উৎসব টেক্স প্লেস অলমোস্ট অল দ্য ইয়ার রাউন্ড ইন বাংলাদেশ। পিঠা উৎসব বাংলাদেশের সবসময় কি সারা বছর করা হয়ে থাকে? তোমরা উত্তরটি লিখে নেবে। নাম্বার 5, সুইটস আর নট মাচ অ্যাপ্রিসিয়েট বাই পিপল অফ বাংলাদেশ। অর্থাৎ বাংলাদেশের জনগণ মিষ্টির প্রতি আগ্রহী নয় বা বেশি আগ্রহী নয়। তোমরা এই 5টা প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখে নেবে। এই 5টা প্রশ্ন লেখার জন্য তোমাদের 10 মিনিট সময় দিলাম। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা 10 মিনিট সময় নিয়ে 5টা প্রশ্নের উত্তর লিখে নেবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এ পর্যায়ে তোমাদের জন্য জোড়ায় কাজ। ডিসকাস অ্যান্ড আনসার দ্য কোশ্চেন ইন পেয়ার্স। তোমরা জোড়ায় কাজটি করবে, আলোচনা করবে এবং কাজটি জোড়ায় করে নেবে। Number 1, describe a Bangladeshi food that you like best. তুমি কি বাংলাদেশি খাবারটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করো? তা তুমি ব্যাখ্যা দিবে। মেক এ লিস্ট অফ দ্য থিং ইউ অ্যান্ড ইউর পার্টনার ইট এভরিডে। তুমি এবং তোমার যে পার্টনার, তোমার যার সাথে জোড়ায় কাজ, দুজনে মিলে তোমরা কি পছন্দ করো। মেক এ লিস্ট, তোমরা একটি তালিকা তৈরি করো। প্রতিদিন তোমরা কি খাও? মেক এ লিস্ট অফ দ্য থিং ইউ অ্যান্ড ইউর পার্টনার ইট এভরিডে। তোমরা দুজন মিলে প্রতিদিন তোমরা কি কি খাবার খাও তার একটি তালিকা তৈরি করবে। নাম্বার 3, মেক 2 লিস্ট অফ ফুড ইটেন বাই দ্য আরবান অ্যান্ড দ্য রুরাল পিপল। দুটি তালিকা তৈরি করবে, গ্রামের লোকজন এবং শহরের লোকজন কি খাবার খায়। নাম্বার 4, why are there difference between the food eaten by the urban and the food eaten by the rural people? এখানে লিখবে তোমরা শহরের লোকজন এবং গ্রামের লোকজনের যে খাবার, এই খাবারগুলোর মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে, ডিফারেন্স কি পার্থক্য রয়েছে। এই কাজটাও তোমাদের 4টা প্রশ্ন। এখানেও তোমরা 10 মিনিট সময় নিয়ে এই 4টা প্রশ্নের উত্তর লিখে নেবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এ পর্যায়ে তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ, হোমওয়ার্ক। তোমরা খাতায় লিখে নাও বাড়িতে যে কাজটি তোমরা তৈরি করবে বা যে কাজটি করবে। রিড দ্য টেক্সট ইন বি অ্যাগেন অ্যান্ড আনসার্স দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন। তোমরা বি এর অংশটুকু তোমরা পুনরায় পড়বে এবং এই প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখবে। হোয়াট হ্যাজ মেড বাংলাদেশি ফুড সো স্পেশাল। বাংলাদেশি খাবার কেন বিশেষ ধরনের খাবার। হোয়ার ডু উই গেট দ্য ফিশেস ফ্রম। আমরা মাছ কোথা থেকে পেয়ে থাকি। অ্যাপার্ট ফ্রম ফিশ হোয়াট আদার ফুডস ডু উই ইট উইথ রাইস। আমরা ভাতের সাথে মাছ আর কিভাবে খেয়ে থাকি। হোয়াই আর সুইটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। কেন মিষ্টি আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। ডিয়ার স্টুডেন্টস, I know you listen to me. Dear students, now I finish the class. All the best. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.